Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, we are going to solve Standard 9 Science Workbook, Worksheet number 2, questions 12 to 17. 12th question என்னன்னா, categorize the following examples as centripetal and centrifugal force. இதுல centripetal force இல்ல centrifugal force ரெண்டுக்கும் difference first உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சாதான் இதை ஈஸியா categorize பண்ண முடியும். Centripetal forceனா என்னன்னா, the force which acts on a body moving in a circular path and directed towards the center. Centrifugal force என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா appears to act on a body moving in a circular path directed away from the center. So ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு difference தான். Centripetal force na அந்த centerக்கு towards இருக்கும். Centrifugal force na directed away from the center. ஓகேவா? So இந்த ரெண்டு difference தெரிஞ்சிட்டுன்னா இதுல கொடுத்திருக்கிற எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம ஈஸியா categorize பண்ணிடலாம். இது categorize பண்ணி ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறோம். Centripetal force இதெல்லாம்னா car going around the curve, satellite in an orbit, roller coaster, spinning of top, revolution of moon around the earth. இது எல்லாமே towards the center force இருக்கும். Centrifugal force என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா weight of an object at equator, swing something from a string, weight of an object at the poles, equatorial railway. இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா centrifugal force இருக்கும். அதாவது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமை ரெஃபரன்ஸாக பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஒரு ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா read the short passage and answer the followingல a toy car rolls down a ramp and hits a cushion. The graph shows how its velocity changes with time. So கொடுத்திருக்கிறது ஒரு velocity time graph. So இந்த graph பேஸ் பண்ணி questions கேட்டிருக்கிறாங்க. இதுல என்ன questions எல்லாம் இருக்குன்னா first question பாத்தீங்கன்னா constant velocity on the graph is shown by. So இந்த graph நல்லா பாருங்க. இதுல 3 different types of lines கொடுத்திருக்கிறாங்க. First line எப்படி இருக்குன்னா sloping line. இந்த line sloping line at the beginning. அடுத்தது horizontal part of the line. Last line என்னது இருக்குது sloping line at the end. So 3 lines இருக்குது. இதுல எங்க constant velocity இருக்கும் பாருங்க. இந்த partல velocity ஓட value constant இருக்கும். Okay, இந்த horizontal part of the lineல velocity constant இருக்கும். So அதுதான் first question. Constant velocity on the graph is shown by horizontal part of the line. Option B. Second question, distance traveled is shown by. So velocity time graphல distance எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Area under the line. So இந்த லைனுக்கு under என்ன ஏரியா இருக்குதோ இந்த full பார்ட்டுமே, ஓகேவா, இது எல்லாமே சேர்ந்து இதோட ஏரியா calculate பண்ணீங்கன்னா அதுதான் உங்களோட total distance traveled. Okay, area under the line, option A. அதே மாதிரி next question என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா average velocity of the toy car is given by. velocity நாலே என்னது distance by time. அதான் option B ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. the distance moved divided by the time taken which gives the average velocity. Next question. Question number 14. The diagram shows some people are waiting in a queue at a supermarket. The queue moves forward each time a person leaves the checkout. Person X spends 7 minutes in a queue before reaching the checkout. The graph shows how distance changes with time for person X. So இது எல்லாருமே நம்ம practical lifeல பார்த்திருப்போம். ஒவ்வொருத்தரா சூப்பர் மார்க்கெட்ல பில் கவுண்டர்ல செக் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இதுல பர்சன் எக்ஸுங்கிறவர் இங்க இருக்கிறாருன்னா அவரோட டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் த இனிஷியல் லெங்த் ஆஃப் த கியூ. ஸோ இனிஷியல் லெங்த் ஆஃப் த கியூ நம்ம எங்க பார்க்கணும், டிஸ்டன்ஸ். லெங்க்த்னாலே டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுதான் இனிஷியல் லெங்த். அவர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸுங்கிறவர் எங்க இருக்கிறாரோ பொசிஷன், அதுதான் இனிஷியல் லெங்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இது எங்க மார்க் ஆகுது, இந்த பொசிஷன் 6 meters. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 6 meters ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க, எக்ஸ்பிளைன் ஹவு
you could use the graph to work out the number of times person X is stationary. So ஒரு person வந்து மூவ் ஆகாம இருக்கிறத தான் ஸ்டேஷனரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கிராஃப்ல எது வந்து ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸா இருக்கும், எதெல்லாம் ஹாரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இருக்கோ இது எல்லாமே மென்ஷனிங் த ஸ்டேஷனரி பொசிஷன் ஆஃப் த பர்சன் எக்ஸ். ஸோ அப்போ இங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம, in graph count the number of horizontal straight lines. So இந்த ஒவ்வொரு horizontal straight line count பண்ணீங்கன்னா total 8 இருக்குது. So 8 times person x is stationary. இதுதான் இதோட answer. அடுத்து next question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, state the equation linking average speed, distance moved and time taken. So average speed ஓட formula இதுதான். Average speed equal to total distance traveled divided by total time taken. So இதை பேஸ் பண்ணியே அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Calculate the average speed of person X in the queue. Also mention the units of each entity. So already note பண்ணியிருக்கிறோம் average speed equal to distance by time. So இந்த given graphல distance எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. Total distance is 6 meters and time வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 seconds. Distance 6 meters, time is 5 seconds. So இந்த பாயிண்ட நோட் பண்றோம். So இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம எழுதிடலாம். Average speed equal to 6 meters divided by 5 seconds. So answer is 1.2 ms power minus 1. Okay. இப்போ next question ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான question. Practical lifeல நம்ம பார்க்கிறது தான் இது. A rabbit runs across the road in front of a car. The driver applies the brake. State 4 factors that affect the chance of rabbit escaping without being hit. So இந்த rabbit வந்து இந்த கார்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ரேபிட்டோட டிஸ்டன்ஸும் காருக்கும் இடையில எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து இந்த ரேபிட் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகும். இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ரேபிட் அண்ட் கார். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த கார். கார் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ரேபிட்ல ஹிட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் த ரேபிட். அடுத்தது ஃபைனலா நேச்சர் ஆஃப் த ரோட் சர்ஃபேஸ். சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ரேபிட் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகும். ஸோ இதுதான் 4 ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிசைட்ஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஃபார் 2 vehicles பஸ் அண்ட் கார் ஆர் கிவன் பிலோ. அவங்களே கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க. பஸ்ஸுக்கும் காருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப். ஸோ இந்த கிராஃபை கொடுத்துட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, டூ த வெஹிக்கிள்ஸ் ஹாவ் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்னன்னா கவர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். அதுதான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். நல்லா நோட் பண்ணுங்க, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ல இங்க இல்ல. இது வரைக்கும் கிராஃப் ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, அதுக்கு பிறகு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பா these vehicles don't have the uniform motion. அதாவது இது நேச்சர் ஆஃப் த கிராஃப் எப்படி இருக்கு, they does not cover equal distances in equal interval of time. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, write the intervals of time at which motion of bus and car are uniform. ஸோ இதுல நோட் பண்ணீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குதா, இதுதான் யூனிஃபார்ம் மோஷனை மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ அப்போ பஸ்ஸுக்கு எதுல இருந்து எது வரைக்கும் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருக்கு பாருங்க, இந்த 0ல யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இந்த பொசிஷன்ல யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள டைம் 20 seconds. ஓகே. ஸோ அதனால பஸ்ஸோட யூனிஃபார்ம் மோஷன் எது வரைக்கும் இருக்கும், 0 second to 20 second. அடுத்து எதுக்கு பார்க்கணும் நம்ம, காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 secondsல தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எதுல எண்ட் ஆகுது, இந்த பொசிஷன்ல. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள டைம் 30 seconds. ஸோ 10 seconds to 30 seconds car will be at uniform motion. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, இதே கிராஃப்ல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா, write the ratio of distance covered by bus to car from t equal to 20 second to 40 second. ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா 20 second 40 second மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட்
பஸ்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் கவர் நோட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 20 செகண்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பஸ் 21 meters இங்க இருக்கும். 20 செகண்ட்ல இந்த கிராஃப் எதுல இருக்கும்? 21 meters. அதே மாதிரி 40 செகண்ட்ஸ்ல பஸ்ஸோட கிராஃப் எதுல வந்திருக்கும்? 16 meters. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வரும்? 5 meter. அதே மாதிரி காரோட கிராஃப் பாருங்க, 20 செகண்ட்ஸ்ல அதோட டிஸ்டன்ஸ் 9 meters. ஓகே, அதே டைம்ல இந்த கார் வந்து this 40 செகண்ட்ஸ் வரும்போது இந்த பொசிஷன்ல அது எந்த பாயிண்ட்ல ரீச் ஆயிருக்கும்? இந்த கார் 24. ஸோ இதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 meters. ஸோ பஸ்ஸுக்கும் காருக்கும் ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா 5 meter டிவைடட் பை 15 meter, தட் இஸ் 1:3. அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா plot the position time graph of 3 students, namely Anjali, Begum and Catherine, with respect to time are given in the table below. So இப்போ இந்த கிராஃப்ல இந்த கொஸ்டின்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபை கிளியரா டிரா பண்ணணும். எப்படி டிரா பண்ணணும்? y ஆக்சிஸ்ல டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க, x ஆக்சிஸ்ல பொசிஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அஞ்சலின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து 0ங்கிற பொசிஷன்ல, 0ங்கிற டைம்ல 0 பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க. 5 ஆகும்போது இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கணும், இந்த 5 செகண்ட்ஸ்ல அவங்களோட பொசிஷன் 2 meter. ஸோ நீங்க இந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி 10 உங்களுக்கு கிராஃப் மார்க் பண்ண தெரியும், 10 செகண்ட்ஸ்ல 4th பொசிஷன். ஸோ இந்த பாயிண்ட். ஸோ இதை மாதிரி நீங்க ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் நீங்க மார்க் பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிராஃப் இந்த மாதிரி வரும். அஞ்சலியோட கிராஃப் இப்படி இருக்கும், அதாவது நீங்க கொடுத்துருக்கிற டேப்லேஷன்ல இருந்து வரைஞ்ச கிராஃப் இது. பேகத்தோட கிராஃப் இப்படி இருக்கும், கேதரினோட கிராஃப் இது. ஸோ இந்த கிராஃபை ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதோட ஆன்சர்ஸை நோட் பண்ணலாம். அட் டைம் இன்டர்வல் 20 to 25 செகண்ட், 20 to 25 செகண்ட்னா இந்த பொசிஷன். ஓகே, இந்த டைம் டியூரேஷன்ல who moves faster and who was the slowest student? இந்த கிராஃபை நல்லா பாருங்க. இந்த கிராஃபை இந்த பிளேஸ்ல இருந்து இந்த பிளேஸ் வரைக்கும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கேத்தரின் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிருப்பாங்க. இங்க இருந்து இங்க வர அவங்க ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிருக்கிறாங்க. அதே டைம்ல பேகத்தை பாருங்க, அவங்க மூவே ஆகல, அந்த டைம்ல அவங்க ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறாங்க. அஞ்சலி வந்து கேத்தரினை விட ஸ்லோவா மூவ் ஆகியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க இந்த டைம் இன்டர்வல்ல அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்க அவங்களோட கிராஃப் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதனால இதோட ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? கேத்தரின் மூவ்ஸ் ஃபாஸ்டர், பேகம் வாஸ் த ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். அடுத்து இதே கிராஃப்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க? அவங்களோட மோஷன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. டைப் ஆஃப் மோஷன். இப்போ இந்த கிராஃப்ல நேச்சர் ஆஃப் த கிராஃப் தட் டெபிக்ட்ஸ் த மோஷன் பாத் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ அஞ்சலியும் கேத்தரினோட மூவ்மெண்ட் பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைச்சிருக்குது, இது ரெப்ரசன்ட்ஸ் லீனியர் மோஷன். பட் பேகத்தோட கிராஃப் பாருங்க, இந்த ப்ளூ கலர் லைன், திஸ் இஸ் நாட் லீனியர் மோஷன், அங்கங்க அவங்க ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பேகம் நான் லீனியர் மோஷன். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா போறது லீனியர் மோஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து அப்சர்வேஷன் நீங்க என்ன எடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதோட அப்சர்வேஷன் என்னதான் இருக்கும்? கேத்தரின் டிராவல்டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவ்ட் அட் த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் 3 seconds to 30 seconds. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 3 secondsல இருந்து மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கும். உங்களுக்கு 3 to 30 seconds அவங்க மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay students, hope you understand all these problems. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.